ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹರಿಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ ಹರಿಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮೋ ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮೋ ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೈ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ತತಾವಿನೇ ನಮೋ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ತತಾವಿನೇ ನಮೋ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ತತಾವಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸೂತಾಯ ಹಂತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸೂತಾಯ ಹಂತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸೂತಾಯ ಹಂತ್ಯಾಯ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರೋಹಿತಾಯ ಸ್ಥಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರೋಹಿತಾಯ ಸ್ಥಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರೋಹಿತಾಯ ಸ್ಥಪತಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಂತ್ರಿಣೇ ವಾಣಿಜಾಯ ಕಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ವಾಣಿಜಾಯ ಕಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವಾಣಿಜಾಯ ಕಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭುವಂತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭುವಂತಯೇ ನಮೋ 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 ಭುವಂತಯೇ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ವಾರಿವಸ್ಕೃತೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ಕ್ರಂದಯತೆ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ಕ್ರಂದಯತೆ ಗುರುಗಳೇ ವೀತಾಯ ಅಂತಿದೆ. ನಮೋ ನಮೋ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ಕ್ರಂದಯತೆ ಏನುಂಟು? ಕೃಷ್ಣ ವೀತಾಯ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಹಾ ಸರಿ. ಔಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ಯೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ಯೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ಕ್ರಂದಯತೆ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ಕ್ರಂದಯತೆ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ ಕ್ರಂದಯತೆ ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣವೀತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣವೀತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣವೀತಾಯ
धावते सत्त्वानां पतये नमः धावते सत्त्वानां पतये नमः धावते सत्त्वानां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिना नमः सहमानाय निर्व्याधिना नमः सहमानाय निर्व्याधिना आव्याधिनीनां पतये आव्याधिनीनां पतये आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय नमो नमः ककुभाय नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे एस्तेनानां पतये निषङ्गिणे एस्तेनानां पतये निषङ्गिणे एस्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये स्थायूनां पतये स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು नमो नमो निचेरवे नमो नमो निचेरवे नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये परिचरायारण्यानां पतये परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्रकाविभ्यो नमो नमस्रकाविभ्यो नमो नमस्रकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नमो नमो सिमद्भ्यो नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिश्चराय नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये कुलुञ्चानां पतये कुलुञ्चानां पतये नमो नमो नम इषुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च नमो नम इषुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च
नमो नम इषुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः वो नमो नम आतन्वानेभ्यः वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च 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 वो नमो नम आयच्छद्भ्यो वो नमो नम आयच्छद्भ्यो वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नम वो नमो विसृजद्भ्यश्च वो नमो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीने वो नमो नम वो नमो नम वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्भ्यो वो नमो नम स्वपद्भ्यो वो नमो नम स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नम जाग्रद्भ्यश्च वो नमो इष्टहिले जाग्रद्भ्यश्च वो नमो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः वो नमो नमः सभाभ्यः वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो सभापतिभ्यश्च वो नमो सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः वो नमः वो नमः नम आव्याधिनेभ्यो नम आव्याधिनेभ्यो नम आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यश्च नम उगणाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यश्च नम उगणाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो वो नमो नमो गृत्सेभ्यो वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च
व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो वो नमो नमो गणेभ्यो वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो गणपतिभ्यश्च वो नमो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः वो नमो नमो महद्भ्यः वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च नमो रतिभ्यो रथेभ्यश्च नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो वो नमो नमो रथेभ्यो वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः वो नमो नमः वो नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च क्षत्रभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च क्षत्रभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो वो नमो नमस्तक्षभ्यो वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च 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 वो नमो नमः कुलालेभ्यः वो नमो नमः कुला वो नमो नमः कुलालेभ्यः वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च 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 वो नमो नमः वो नमो नमः वो नमो नमः पुंजिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च पुंजिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च पुंजिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः 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 श्वनिभ्यश्च वो नमो
ಶ್ವನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ಶ್ವನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಶ್ವಭ್ಯಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ 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 ಓ ನಮಃ ಓ ನಮಃ ಓ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಅನ್ವಾಕ ಮುಗೀತು. ಈ ಅನ್ವಾಕವನ್ನ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಒಳಗೆ 4-6 ಬಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ದೀಪಕರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ 3 ಅನ್ವಾಕವನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ರುದ್ರದ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀಸ್ತವೆ. ಆನಂತರ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಆ ದೀಪಕರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಅನ್ವಾಕ. ಅದನ್ನ ನಾಳೆಯ ಪಾಠದ ಒಳಗೆ ಒಂದು 4-6 ಬಾರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮೊದ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮೊದ್ಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರುದ್ರ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೇನೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೇದಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಗುರೂಜಿ, ಬಂದಿದೆ. ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ದೀಪಕರು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಮನನ ಮಾಡಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಆ ಮಂತ್ರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಅನೇಕರು ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂತೂ ಈ ಮಂತ್ರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕಣ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂಥರ ಬರೆ 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 ಕಾಣುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ 3-4 ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣಿಸ್ತಾ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದು 4-6 ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿ, ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ 3 ಅನ್ವಾಕವನ್ನ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಓದ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾನು 1 ಅಥವಾ 2 ಬಾರಿ ಈ ಅನ್ವಾಕವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಸೇನಾನ್ಯೇ ದಿಶಾಂಚ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ
वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वानां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने एस्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृगाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिशराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಹದ್ಭ್ಯಃ ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಹದ್ಭ್ಯಃ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಮಹದ್ಭ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ ಕ್ಷಕಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ವಿಸರ್ಗ ಹೇಳಬೇಕು ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹದ್ಭ್ಯಃ ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯಶ್ಚ वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः
ಕ್ಷ ಬಂತು. ಕ್ಷತ್ರಭ್ಯ ಸಂಗ್ರಹೀತೃಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮೋ ನಮಸ್ತಕ್ಷಭ್ಯೋ ರಥಕಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮೋ ನಮಃ ಕುಲಾಲೇಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮೋ ನಮಃ ಪುಂಜಿಷ್ಟೇಭ್ಯೋ ನಿಷಾದೇಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮೋ ನಮಃ ಇಶುಕ್ರಭ್ಯೋ ಧನ್ಮಕ್ರಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮೋ ನಮೋ ಮೃಗಯೋಭ್ಯಶ್ವನಿಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ವಭ್ಯಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮಃ. ನೀವು ಈ ರುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಪ್ರಾಣವನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣವನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹೇಳೋಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 4 ಬಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ದಿನ 1 ಹೊತ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ವಾಕವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ 3, 6, 7 ನಿಮಿಷ 3 ಅನ್ವಾಕವನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಬಾರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಓದುವುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ 3 ಅನ್ವಾಕವನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಗುರುಗಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಅಂದ್ರೆ ಓ ನಮಃ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 4, 5, 6 ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿದೀರಾ? ಅನ್ವಾಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು 4, 5, 6, 7 ಅನ್ವಾಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಅವರು 4ನೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. 2, 3, 4 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ವಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವರು 3 ಬಂದಿದೆ. 2 ಮುಂದೆ 4 ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2, 3, 4 4ನೇದೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ನಮ ಆ ವ್ಯಾಧಿನಿಭ್ಯೋದೊಂದು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋ ಅಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೋಕ್ಕೆ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಸೇರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋ ಅಶ್ವಪತಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೇರ್ಸಿ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋಶ್ವ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಸೇರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಸಂಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋ ಅಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ, ಓ ನಮಃ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಂ ಅಂತನಾ ಏನದು? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯುಷ್ಮತ್ ಶಬ್ದ ಅಂತಿದೆ. ತವತೆ ಯುವಯುಹೋ ವಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಹ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ 2ನೇ ರೂಪ. ಆ ವಹ ಅನ್ನೋದು ವ ಮುಂದೆ 2 ವಿಸರ್ಗ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಓಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಧನ್ವಕ್ರಭ್ಯಶ್ಚ ವಹ ನಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಣ ಬಂದಾಗ ವಿಸರ್ಗ ಓಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಹ ತವತೆ ಯುವಯುಹೋ ವಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಹ, ಆ ವಹ ಇದು ಓ ಆಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿ,
ಇವತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ 2 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ.